शक्तिरूपे विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः। विश्वरूपे 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 शक्तिरूपे विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः।
तदेव लग्नौ तदनन्तरेव ताराबलं चन्द्रवनः तत्र स्वेदवजयाभादर्भवाणे येषामन्देवनस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः अयं महत्तस्य महत्तस्तु यद्धं सर्वेषां भक्तजनानाम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं च शुभमस्तु श्री महागणाधिपतये नमो नमः अपवित्रः पवित्रो पादपादर्थाङ्गदपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं दबाहिजाः ॐ माधवाय स्वाहा ॐ गोविन्दाय महाविष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीराय नमः गोविन्दाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णवास्तु ते प्राणानायं या उदया ब्रह्मकल्पनारभे ॐ भूः ॐ भुवः तवः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्सवरो सर्वेषां भक्तजनानाम् उपात्रस्यां वासरः स्थिरवासने शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभदौ प्रेमात्रेवतः अस्य श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्तिवारि दिव्य अनुग्रह कटाक्षध्यर्थं च गुरु पूर्णिमा महोत्सवाख्ये शुभकर्मणि अंत కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పుకోండి మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం సభ్రాతృకానాం సపుత్రకానాం సపుత్రికానాం సపరివారాణాం योग क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं मम अनाद्य अविद्या वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् संसारचक्रे विविधाभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकथा जनित्वा केनचित् पुण्य विशेषेण इदानीं मनुष्यजन्म प्राप्तवतः मम जन्म अभ्यासादि जन्म प्रभृति ईतक्षण पर्यन्तं मध्ये वर्तिन काले संभावितानां पापानां बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिः अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय व्यापारैः रहसि प्रकाशे च ज्ञान अज्ञानकृत सर्वेषां पापानां निरुहरणार्थं देव ब्राह्मण द्रव्य अपहरणादि महापापैः एकविंशति नरकेषु प्रमग्नानु दशपूर्वानु दशापरानु मत्पितृ मातृ कुलोत्पन्नानु तैस्साकं सर्वानु पितॄनु नरकात्तु उत्तीर्य शाश्वत विष्णुलोके निवास सिद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानाम् आश्रित जनानां चिन्तित
मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम गुरुपूर्णिमा महोत्सव संगत्वेन श्री 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 गुरु विश्वस्तुति परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त्यर्थम परमेश्वर स्वरूप गुरुणः अनुग्रह सिद्ध्यर्थम ब्राह्मण सहायेन संभवद्भिः द्रव्यैः संभवद्भिः पदार्थैः संभविता नियमेन संभविता प्रकारेण संकल्पित विधानेन यथाशक्ति षोडश उपचार पूजां ब्राह्मण मुखेन आचरिष्ये करिष्यामि नमः तरंग ध्यानम् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः ध्यायामि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोमं विश्वतो हृत्वा अत्यधिष्ठन्तशाङ्कुलं परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः आवाहयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदानुतत्त्वस्येषानः यदन्नेनादिरोहति परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः नवरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमा अदास्यायागस्य पूरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः पादयोः आद्यं समर्पयामि त्रिपादोर्ध्वपदैत्पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः ततो विष्टं यत्रामत् शासनानशने अभि परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराजजायत विराजो अथ पूरुषः तदातो अत्यक्षरा पश्चात् भूमिपथा परः परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः मुखे आचमनं समर्पयामि तत्पुरुषेण हविषा देवायत्रवतं वद वसन्तो अस्यासेदाच्यम् ग्रीष्मयत्मसर्धभिः आपोहिष्ठामजो भुवस्तानभूत्यै तथातन महेराजगच्छते यो विश्वपदमोदस्तस्य भाजयते हनः शरीरमातरः अस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मथा आपो जलयथातनः परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सप्तास्यानन्तरधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं दन्तानाः अभद्रं पुरुषं पशुं परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः वस्त्रयुक्तं समर्पयामि वस्त्रधारणानन्तरम् आचमनं समर्पयामि पञ्चज्ञं बर्हिषप्तौक्षण्णो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायजन्ता साध्यासजस्थले परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः कल्पयन् मुखञ्जमत्यगौ बाहु कागूरूपादामुच्येते परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः परिमलधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽप्यर्थमासीत् बाहुराजन्यः परमेश्वरस्वरूप गुरवे नमः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो राजतः मुखारण्यश्च प्राणाद्वायुर्जायतः
अमृतापिथानमसि उत्तराकोशं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि विश्वस्यात्मेत्पदगौ माता ध्यानन्नाराजनः परः पद्मकोशप्रदेकाशकं हृदयं चाप्यथा मुखाति विश्वस्यायतनं महतो तस्यान्ते सुशतगुं सूक्ष्मजस्पन्देहमापादतलमस्तगः नीलतो जदमध्याभास्वत्यलोपमास्यात्खाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः चन्द्रमावापां पुष्पम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनौ आयतनवान् भवति वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनौ आयतनवान् भवति य एवं वेद परमेश्वर स्वरूपा श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति देवताभ्योः पादारविन्दयोः सुवर्णपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तामापदं भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति
विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः शक्तिरूपे विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः विश्वस्फूर्तिगुरवे नमः మూడు ఓంకారాలతో మొదలు పెడదామండి. అందరూ కలిపి ఓంకారాలు చెప్దాం. మూడు నాతో పాటు కలిపి చెప్పండి ఓంకారం. నేను గురుమంత్రం చెప్తానండి. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు అందరూ చెప్పండి. అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుర్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటిస్తూ గురువుగారిని మనోపాలకంపై గురుగారి యొక్క చిత్రపటం, గురుగారు కూర్చున్నారు కదండి, గురుగారి మూలమంత్రం విశ్వమూలమంత్రం అండి ఇది. ఓం విశ్వరూపే శక్తిరూపే విశ్వస్ఫూర్తి గురవే నమః. ఇది గురువుగారి మూలమంత్రం అండి ఇది.
ఇప్పుడు అందరూ కలిపి నాతో పాటు ఫాలో అవ్వండి. తొమ్మిది సార్లు చెప్పుకుందామండి. 9 సార్లు గురువుగారిని మూలమంత్ర ఉచ్చారణతో గురువుగారిని ఆహ్వానించుకుందామండి. కళ్ళు మూసుకుని నిశ్శబ్దంగా గురు రూపాన్ని మనసులో తలుచుకుంటూ మూలమంత్రాన్ని చెప్పుకుంటూ గురువుగారిని ఆహ్వానించుకుందాం. అందరూ గాలి పీల్చుకోండి. ఓం మా విశ్వరూపే శక్తిరూపే విశ్వస్ఫూర్తి గురవే నమః. ఓం 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 విశ్వరూపే శక్తిరూపే విశ్వస్ఫూర్తి గురవే నమః. అదే స్థితిలో ఉంటూ మౌనంగా మనసులో మూలమంత్రాన్ని కొనసాగించండి. ఆధ్యాత్మిక విశ్వగురువు సైంటిఫిక్ సైంట్ శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి వారి దివ్య పాద పద్మములకు సాష్టాంగ ప్రణామములు అర్పిస్తూ సర్వాంతర్యామి సర్వశక్తిమంతులు సర్వజ్ఞులు అయినటువంటి పూర్ణ గురువులు శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి వారికి ఈ విశ్వ గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా కాకినాడ స్ఫూర్తి కుటుంబం తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కొత్త వారికి అలాగే స్ఫూర్తి కుటుంబ సభ్యులకి ఈ గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి. అలాగే ఈవేళ మనం ముఖ్య అతిథులను పిలుచుకున్నామండి. బెజవాడ సత్యనారాయణ గారు, మాకినీడి సూర్యభాస్కర్రావు గారు, కేజీఎస్ శర్మ గారు. అతిథులందరినీ వచ్చి గురువుగారికి బొకే సమర్పించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నానండి. కాకినాడలో శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి వారి మీ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రస్తుతంలో ఒక 5 వరకు చేసామండి. అలాగే జనవరి 1, 2021 ఆ కార్యక్రమం కూడా చేసుకున్నాం. మే 1 గురుగారి బర్త్డే కార్యక్రమం కూడా చేసుకున్నామండి. కానీ గురు పౌర్ణమికి ఇంత భారీగా జరుపుకోవడం కాకినాడలో కూడా ఇది మా గురుగారు మాకు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహం మనందరికీ. దీనికి అంటే మాకు కూడా అలవాటు లేదు పోడియం మీద మాట్లాడటం. అందుకని స్ఫూర్తి కుటుంబ సభ్యులు, విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు వి సదాశివ గారు, వారికి గురువుగారితో చాలా సంవత్సరాల నుంచి అనుబంధం ఉంది. వారి సహాయం కోరామండి. కోరిన వెంటనే వారు కాదనలేదు. వి సదాశివరావు గారండి, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్, విశాఖపట్నం. వారిని వినయపూర్వకంగా వేదికను అలంకరించమని కోరుకుంటున్నానండి. అలాగే ఈ కార్యక్రమమునకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా సదాశివ గారిని కోరుకుంటున్నానండి. వైజ్ఞానిక ఋషి పూర్ణ గురువులు శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి వారి దివ్య ఆశీస్సులతో మనం నేడు ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. వారు ఈ సమయంలో ఇక్కడే ఉన్నారు, ఇక్కడే ఆసీనులై ఉన్నారు. ఈ సభకి వారిని అధ్యక్షత వహించమని మనందరం కోరుకుందాం. స్ఫూర్తి ఓం. మనం చూస్తున్న 2 కుర్చీలు, ఒక కుర్చీలో గురుగారి ఫోటో పెట్టి ఉన్నది. గురుగారి ఆశీస్సులతో ఆ ఫోటోను మనం చేయించుకొని అక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ 2వ కుర్చీలో గురువుగారు ఆసీనులై ఉన్నారు. ఇది ఎటువంటి పరీక్షకైనా అర్హమే. స్ఫూర్తి ఓం. ఈ మాట చెప్పి మనందరం ఒకసారి మనఃపూర్వకంగా గురుదేవులను మరొక్కసారి ఈ శ్రీ విశ్వ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా వారిని వేదికను అలంకరించమని ఆహ్వానించుకుంటూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుందాం. స్ఫూర్తి ఓం, స్ఫూర్తి ఓం, స్ఫూర్తి ఓం. ఈనాటి ఈ సమావేశానికి మనకు ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ బెజవాడ సత్యనారాయణ గారు విచ్చేశారు. మనం బెజవాడ సత్యనారాయణ గారిని వేదికను అలంకరించి సభకు ముఖ్య అతిథిగా వహించమని ఆహ్వానించుకుందాం. తరువాత ఈ సభకి గౌరవ అతిథిగా విచ్చేశారు శ్రీ కేజీఎస్ శర్మ గారు. వీరు ఓఎన్జీసీలో డీజీఎంగా ఉన్నారు, కాకినాడ ఓఎన్జీసీలో. మిత్రులు, అలాగే స్ఫూర్తి కుటుంబానికి సుపరిచితులు. వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని ఇచ్చి ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మాకివీడు సూర్యభాస్కర్ గారు, హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని వేదిక మీదకు ఆహ్వానించుకుంటున్నాం సార్. కళా విమర్శకుడు, కథకుడు, బాల సాహిత్య స్రష్ట, విద్యావేత్త, చిత్రకళ వైజయితి, జల సాహిత్య శిల్పి, బాల సాహిత్య శిల్పి, రచనా కళా సేతు, కవి, చిత్రకారుడు. మండలి ఉగాది పురస్కారం 2016లో వారిని అనుగ్రహించింది.
మరియు అనేక సత్కారాలు, పురస్కారాలు, బిరుదులు గైకొని ఉన్నారు. శ్రీ మాకివీడు సూర్యభాస్కర్ గారు. స్ఫూర్తివం సార్. వేదికను అలంకరించినటువంటి అతిథులందరికీ స్ఫూర్తివం. దివ్య సందేశం. గురుదేవులు ఈ సమావేశాన్ని అనుగ్రహించి శ్రీ విశ్వ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మనందరికీ వారి యొక్క వారు రచించినటువంటి మెసేజ్ని మనకి రాసి పంపించినారు. దీంతో ఆ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. దాని తర్వాత శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి వారి పరిచయం చేస్తాం. కాసేపు కొత్త వాళ్ళందరికీ తెలియడానికి గురువుగారు ఎవరు, స్ఫూర్తి కుటుంబం ఏమిటి అన్నది. దాని తర్వాత మన అతిథులందరూ కాసేపు మనతో వారి అభిప్రాయాలని పంచుకుంటారు. ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఇదంతా కార్యక్రమం 1 గంట కల్లా మనం ముగించుకొని మహాప్రసాదం స్వీకరించుకొని వెళ్దాం. ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం. ముందుగా శ్రీ గురుదేవుల సందేశాన్ని మనకిచ్చారు. వారిని ఒకసారి ఆవిష్కరించవలసిందిగా అతిథులను కోరుకుందాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకునేటట్టు అతిథులందరినీ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ మానవత్వం ప్రతి మనిషిలో పెంపొంది వారి ఆశయాన్ని సాధించుకోవటంలో మనం కూడా పాలు పంచుకునే అవకాశాన్ని మనకిచ్చారు. ఈ దీపం ఈ కాకినాడ గ్రామానికి మరో పులకింత మానవతని నింపే తొలి ప్రయత్నంలో తొలి అడుగు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ 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 గురుదేవులు మనకు అందించిన మెసేజ్ని ఒకసారి చదివి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగే కుడి చేతిపై ఉన్న స్క్రీన్పై కూడా అది డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. శ్రీ విశ్వ గురు పౌర్ణమి తేదీ 24/7/2021 విజయవాడ. డియర్ డివోటీస్, జన్మదాత తల్లి, అన్నదాత రైతు, ప్రాణదాత వైద్యుడు, జ్ఞానప్రదాత గురువు, విద్య, మత, వేదాంత వివిధ రంగాలకు చెందిన జ్ఞాన బోధకులను వారి సేవలకు కృతజ్ఞతను, సన్మాన, గౌరవ పురస్కారాల ద్వారా వారికి తెలియజేయడానికి ఉద్దేశింపబడినది గురు పౌర్ణమి, వ్యాస పౌర్ణమి. ఇతరులకు నేర్పడం జ్ఞానబోధ, తనకు తెలిసిన దానిని తెలియజేయడం ప్రచారం. వృత్తి, జీవనోపాధిగా తన జ్ఞానాన్ని సద్వినియోగం చేయగలగడం ఆ వ్యక్తి సంస్కారం. ప్రకృతి ఉపయోగాన్ని వినియోగరీతిగా మార్పు చేయడం జీవిత విధానం. అలాగే గురువు నుండి తాము పొందిన జ్ఞానాన్ని సద్వినియోగ బాధ్యత శిష్యులపై ఉంటుంది. మనిషి మనసు జీవితానికి కర్త, క్రియ కనుక కర్తగా మనిషి మనసుకు నేర్పించిన అలవాటుగా నేర్చిన విషయజ్ఞాన స్వరూప స్వభావాలే దరిమిల సాధారణ నిత్య జీవితానికి మానవ ప్రత్యేకతను కలిగించడానికి, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి తత్సంబంధ మేధోశక్తి రిటెంటివ్నెస్, మరో మనసు అవసరమవుతాయి. అందుకు ధ్యాన మనోప్రస్థాన సాధన ఉద్దేశింపబడినది. యోగా, ఆసన, ప్రాణాయామ, మెడిటేషన్ ప్రాథమికం. కార్పొరల్ సెల్ఫ్ అండ్ ద సెన్సరీ రిచ్, ద ముండేన్ మైండ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద అవేర్ కాన్షియస్నెస్, either the volition or its nolition. Albeit, analyze the neural synthesis of the brain in order to comprehend the self as well as the conscience. కరోనా వైరస్ ఘోరం మానవ చరిత్రలో గుర్తుగా మిగిలిపోతుంది. వైరస్ తీవ్రత కంటే దానికి సంబంధించిన భయాన్ని కలిగించి చేసిన ప్రచారమే అధిక మరణాలకు కారణమైంది.
మనిషిలోని మానవత్వం తొలగి మనీ మ్యానియా పెరిగిపోవడమే అందుకు కారణం. వైద్యో నారాయణో హరి అనే భారత సంస్కృతి సంస్కార సూక్తి మనిషి నుంచి దూరం కావడంతో రాక్షసత్వం దాని స్థానంలో స్థిరపడిన వాస్తవాన్ని కరోనా వైరస్ ప్రాక్టికల్ రుజువుగా నిలిచింది. ఇతర వైరస్ నివారణ వైద్య విధానాలతో పాటు మనసులు సమీపమైన మనుషుల మధ్య దూరంతో వైరస్ వ్యాప్తిని తీవ్రతను నివారించవచ్చు. యోగా, ఆసన, ప్రాణాయామ, మెడిటేషన్ వైరస్ ప్రమాద నివారణకు నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేస్తుంది. దీనితో పాటు వైరస్కు సంబంధించిన భయానికి తావు లేకుండా చేయడం ముఖ్యం. ధైర్యం అంటే దేనిని లెక్క చేయకపోవడం కాదు, ఎదురైన ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొని పోరాడడంలో పిరికితనం లేని ధైర్యాన్ని, డేర్ విత్ నో కవర్డిస్ ప్రదర్శించాలి. ధైర్యంతో పాటు స్థైర్యం, స్టెబిలిటీ అండ్ స్టడీనెస్ తప్పనిసరి. ప్రారంభ కరోనా వైరస్ సమాప్తి సమీపంలో ఉంది. గతంలో చెప్పినట్లు ఆషాఢ ప్రారంభానికి దాని ప్రాణాంతక ధృతి, తీవ్రత, వయలెన్స్ అండ్ విరులెన్స్కు త్రాణ విగర్ తగ్గి సమాప్తి స్థాయికి సమీపంలో ఉంది. అయినా కార్తీక ప్రారంభం వరకు దాని ప్రభావం మరో విధానంలో ఉంటుంది. దరిమిలా వైశాఖతో దాని అవశేషాలు ప్రకృతిలో కలిసిపోతాయి. అయితే గతంలో దాని విలయానికి ఎనిహిలేషన్, ప్రకృతిలోని పంచభూతాల కల్మషం కారణంగా శ్వాస ద్వారా శరీరానికి, ముఖ్యంగా బ్రెయిన్కు చేరవలసిన ఆక్సిజన్లో క్రమం తప్పడంతో మానసిక నాడీ మండల జీవక్రియలో జరిగే సాధారణ మార్పులతో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఓపిక, ఓర్పు తగ్గే అవకాశం ఉంది. తగిన వైద్యం, ఆహార అలవాట్లతో జాగ్రత్తతో పాటు యోగా, ఆసన, ప్రాణాయామ, మెడిటేషన్ రెగ్యులారిటీతో ఆక్సిజన్ లోటును సరి చేసుకోవచ్చు. మానవత్వం మనిషికి ఓదార్పు, దానగుణ అవసర ఉపకారి. మంచి చెడు ద్వంద్వంలో మంచిని వృద్ధి చేస్తుంది, మనిషిని మృగత్వం నుండి తప్పిస్తుంది, జాతి సంస్కారాన్ని నిరూపిస్తుంది. ద ఎమనేటివ్ హ్యుమానిటీ, ద ఎమియబిలిటీ, ద ఎమిటీ అండ్ ద యామ్నెస్టీ వుడ్ మౌల్డ్ an exemplary హ్యూమన్. జీనియస్గా, జనరస్గా, సివిలైజ్డ్గా భావి పౌరులను తయారించండి. అదే దేశానికి, సమాజానికి మీరు అందించే శ్రేష్టమైన కానుక. ఇట్స్ ఎక్సలెన్సీ. బీ ఇన్ పీస్ అండ్ డూ యువర్ డ్యూటీ అసిడ్యూస్లీ. తాను, సెల్ఫ్ భావనగా ప్రతి వ్యక్తి తనకు తానుగా ఒక్కరే. నేను అంతే మరి. అయినా గురు పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని నన్ను గురువుగా విశ్వస్ఫూర్తిగా పూజలు, వేడుకలు జరిపిస్తున్న మీలో ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కారం. గురువుగా అందరికీ దివ్య ఆశీస్సులు. సర్వే జనా శ్రేయో భవంతు. హస్తాక్షరి శ్రీ 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 గురు విశ్వస్ఫూర్తి. స్ఫూర్తి ఓం.